کچھ مینو مرندہ شوق وسی بائے آسیہ مرزا۔ وہ لالا رخ کے بتائے ہوئے وقت پر انہیں مارکیٹ سے پک کرنے کے لیے چلا آیا اور ابھی پارکنگ ایریا میں گاڑی روکی ہی تھی کہ روشانہ بدحواس سی بھاگتی ہوئی چلی آئی۔ کب سے انتظار کر رہی ہوں آپ کا، حمزہ جانے کہاں گم ہو گیا ہے، لالی اسے ڈھونڈنے گئی ہیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا مگر ان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر یقیناً سسکیاں دبائی تھیں۔ ارد گرد کے لوگوں کی موجودگی کے احساس نے اسے اس اقدام سے باز رکھا تھا یا پھر طلال سے اجنبیت کا لاشعوری احساس، وگرنہ اسے دیکھ کر اسے اپنے آپ پر ضبط کی مشکل کرتی ہوئی مشکل نظر آ رہی تھی۔ اجنبی شہر، اجنبی لوگ اور اس پر ایسی افتاد، اس خبر نے طلال کے حواس بھی گم کر ڈالے۔ وہ گاڑی سے تیر کی طرح اترا تھا۔ کہاں چلا گیا؟ کیا ہو گیا؟ تم دونوں کیا کر رہی تھی؟ اس نے صدمے اور حیرت سے اسے گھورا۔ ہم دونوں اس بک شاپ میں تھے، وہ بھی ہمارے پاس ہی کھڑا تھا، مگر پلٹ کر جو دیکھا تو شاپ میں نہیں تھا۔ لالی نے مجھے یہاں کھڑا کیا اور خود اسے ڈھونڈنے چلی گئی۔ وہ اپنی مرتعش آواز کو بمشکل قابو کر پا رہی تھی۔ مائی گاڈ، کس قدر غیر ذمہ دار لوگ ہو تم دونوں۔ طلال کے اعصاب بری طرح متاثر ہوئے، تاہم اس نے جلدی سے اپنا غصہ اور حواس سنبھالے اور بولا، اوکے تم گاڑی میں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ میں یہاں اکیلے، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر جواباً تیز اور چپتی ہوئی نگاہوں پر سٹپٹا کر اپنا خوف اپنے اندر اتار کر سر جھکا لیا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ خوف اور وحشت اس کی رگوں میں پھیل گیا تھا۔ بہت سا رونے کے باوجود آنسو جیسے ٹھٹر سے گئے تھے۔ کوئی 15-20 منٹ کے بعد طلال کو اکیلے واپس آتا دیکھ کر اس کا دل سینے کی اتھاہ گہرائیوں میں خوف سے ڈوب کر رہ گیا۔ کیا ہوا؟ کیا لالی کا کچھ پتہ چلا؟ اور حمزہ کہاں جا سکتا ہے؟ حمزہ اور لالی کتنی بے وقوف اور احمق عورت ہے کہ بجائے مجھے موبائل پہ کانٹیکٹ کرنے کے خود نکل پڑی۔ اس نے اس کی بات سنی ہی نہیں اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ پوری طاقت سے بند کیا۔ گاڑی اسٹارٹ کر کے زناڈے سے ریورس کرتے ہوئے پارکنگ لاٹ سے نکل آیا۔ اب خوف سے ٹھٹھرے اعصاب کے ساتھ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اب یہ کہ سر دھنتے ہیں بیٹھ کر، اس نے اس کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھری، جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا ہو۔ ظاہر ہے ڈھونڈیں گے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھیں گے نا؟ اس نے جھینپ کر نظریں ونڈ اسکرین پر کر لیں۔ سمجھ میں نہیں آتا حمزہ کیسے نکل گیا؟ کیا وہاں کتابیں مفت پڑھ رہی تھیں کہ اس قدر غافل ہو گئی تم دونوں؟ ایک بچہ نہیں سنبھال سکا تم دونوں سے؟ وہ شاید بری طرح پراگندہ ذہن ہو رہا تھا اور بدقسمتی سے وہی سامنے تھی، سو سارا غصہ اسی پر نکل رہا تھا۔ وہ گاڑی مختلف سڑکوں گلیوں پر بھگا رہا تھا، کوئی نشان مل جائے رک کر ہر کسی سے پوچھ گچھ بھی کر رہا تھا۔ پھر تھک کر سڑک کے ایک کنارے اس نے گاڑی روک دی اور سخت بے بسی کے عالم میں اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ اسی پل اس کی جیب میں رکھے موبائل کی بیپ ہوئی۔ روشانہ کا دل حلق میں آ کر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک موہوم سی امید کے سہارے اس نے موبائل کو دیکھا، شاید کوئی اچھی خبر۔ اب تو دل بیٹھا جا رہا تھا اور اس پر اس شخص کا سنگ ملامت مسلسل برس رہا تھا، گویا وہی قصوروار ہو۔ دوسری طرف لالا ہی تھی جو حمزہ کے مل جانے کی نوید سنا رہی تھی۔ طلال کے لبوں سے بے ساختہ ایک پرسکون سانس خارج ہو گیا۔ اس نے ایک پل کے لیے آنکھیں میچ لیں اور خود کو سیٹ کی بیک پر ڈھیلا چھوڑتے ہوئے موبائل سانس روکے بیٹھی روشانہ کو تھما دیا۔ لالا اسے تفصیل بتانے لگی کہ حمزہ کو پولیس نے قریبی تھانے میں لا کر بٹھا دیا تھا۔ وہ روتا ہوا انہیں سڑک پر ملا تھا اور حسن اتفاق سے حمزہ کو گھر کا ٹیلی فون نمبر یاد تھا۔ اس طرح گھر پر فون کیا گیا۔ خرم نے فون ریسیو کیا اور فوراً تھانے پہنچا، جبکہ وہ خود مارکیٹ میں چکراتی پھر رہی تھی کہ کسی نے اسے بتایا کہ حمزہ کو ایک پولیس وین اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ وہ تھانے پہنچی تو حمزہ اور خرم دونوں ہی موجود تھے اور خرم کے ہمراہ وہ گھر چلی گئی۔ سوری روشی، بدحواسی میں خیال ہی نہیں رہا، میں تمہیں وہاں چھوڑ آئی ہوں، شکر ہے طلال پہنچ گیا۔ وہ معذرت کرنے لگی اور پھر روشانہ نے موبائل ایک طرف ڈال دیا اور دونوں ہاتھوں میں منہ ڈھانپ کر خوب روئی۔ جانے کب کا رکا ہوا ریلا یکدم بند توڑ کر بہہ نکلا تھا۔
اسے مطلق پرواہ نہیں تھی کہ وہ پبلک پلیس میں ہے اور یہ کہ اس شخص کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس کے رونے پر۔ اسے تو بس رونا آ رہا تھا۔ حمزہ کے مل جانے کی خوشی اور گھنٹہ بھر کی تھکن سے یکلخت غلبہ پا لیا تھا اس پر۔ طلال نے سیٹ کی بیک سے ٹیک لگائے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک مسکراہٹ بے ساختہ سی اس کے لبوں کی تراش کو چھو گئی، تاہم بے حد سنجیدگی سے وہ اس کی طرف جھکا۔ آئی ایم سوری، دراصل میں خود بھی بہت ٹینشن میں آ گیا تھا۔ اس کے لہجے میں حقیقی ندامت تھی۔ اسے احساس تھا کہ وہ حمزہ کی گمشدگی کی اذیت کے ساتھ ساتھ اس کے رویے پر بھی بری طرح ہرٹ ہوئی ہے۔ روشانہ، اس نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ اٹھایا۔ خوشنما آنکھوں سے لڑیوں کی طرح بہتے آنسو، لال چہرہ، عجیب پگھلا دینے والی صورتحال تھی۔ اس کے دل پر ضرب سی پڑی۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا اور بالوں پر ہاتھ پھیرتے ونڈ اسکرین کو گھورنے لگا۔ اگر حمزہ کو کچھ ہو جاتا تو لالی کیسے زندہ رہتی؟ وہ لب کچلتی دل گرفتگی سے بولی، شاید میں خود کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ میری ہی غلطی تھی، میں نے حمزہ کا ہاتھ بے خیالی میں چھوڑ دیا تھا۔ بہت سا رونے کے بعد وہ قدرے سنبھل گئی تھی۔ چلو اب تو پتہ چل گیا نا کہ ہاتھ پکڑ کر چھوڑ دینے سے کس اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس کی گود میں ڈالتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے مجھے حمزہ کا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ وہ سٹپٹا کر وضاحت کرنے لگی اور سر جھکا کر ٹیشو سے ناک رگڑنے لگی۔ پتہ نہیں زوم آنی سے جملے نے اسے خجل کر دیا تھا یا اس کی مسکراہٹ نے۔ وہ گاڑی ایک کولڈ اسپاٹ کے سامنے روک کر 2 کولڈ ڈرنک منگوانے لگا۔ میرا خیال ہے اس وقت تمہیں بھی کسی ٹھنڈے مشروب کی شدید ضرورت ہے۔ وہ یکسر بدلے ہوئے روپ میں دکھائی دے رہا تھا۔ لالہ رخ کے فون نے اسے بے حد ریلیکس کر دیا تھا یا پھر وہ اپنے رویے کی تلافی کر رہا تھا۔ شکریہ، مجھے کسی بھی مشروب کی ضرورت نہیں، وہ رکھائی سے کہہ کر منہ پھیر کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ اس کا دل اب تک بھرا ہوا تھا، مگر وہ ایک آنسو بھی اب اس شخص کی موجودگی میں بہانا نہیں چاہتی تھی۔ طلال کے لبوں کی تراش میں بے ساختہ مسکراہٹ چھلک کر معدوم ہوئی۔ اوکے، مگر مجھے تو اس کی ضرورت ہے۔ میں شدید پیاس کی حالت میں ڈرائیونگ نہیں کر سکتا۔ اس نے قریب آتے لڑکے کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک لے لی اور اس کے بڑے بڑے گھونٹ بھرنے لگا۔ وہ اس کی بے مہری پر کٹ کر رہ گئی۔ کولڈ ڈرنک کے سپ لیتا ہوا وہ اسے سخت زہر لگ رہا تھا۔ اس کے حلق کے کانٹے یکایک پیاس کی شدت سے اور زیادہ چبھنے لگے۔ کیا ہو جاتا جو وہ تھوڑا سا اصرار کر لیتا؟ اپنی انا کے ہاتھوں مارے بندھے وہ چپ چاپ بیٹھی رہی اور دل ہی دل میں اسے کوستی رہی۔ گھر پہنچی تو سب لیونگ روم میں ڈیرا ڈالے بیٹھے ہوئے تھے۔ لالہ رخ شدت سے روشانہ کی منتظر تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کی طرف لپکی اور اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ پریشاں بال، آنسو آنکھ میں، اتری ہوئی صورت، نصیب دشمنہ ایسے میں آئے ہو کہاں ہو کر۔ خرم معنی خیز انداز میں کھنکارا اور روشانہ کو ایک نظر دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ میرے اندازے کے مطابق تو آپ کو 10 منٹ پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا چاچو۔ اس نے شرارت سے طلال کی طرف رخ کیا جو لیونگ روم میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے تیوری چڑھا کر اسے دیکھا تو خرم نے زور سے ہنس دیا۔ خیر ہو جاتا ہے ایسا، آخر لیڈیز کے آنسو پہنچنے میں 10-15 منٹ لگ ہی جاتے ہیں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سی سانس کھینچی۔ تمہیں اچھی طرح پتا ہے مجھے آنسو پہنچنے کا کوئی خاص تجربہ ہے نہیں۔ وہ ایک سنگل صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کی بیک پر خود کو ڈھیلا چھوڑ کر آنکھیں بند کر لیں۔ سوری طلال، میری وجہ سے تم اتنے پریشان ہوئے، بلکہ دونوں۔ لالہ اس کے نزدیک چلی آئی۔ بس کچھ اس طرح حمزہ نے جان نکال کر رکھ دی میری کہ میری عقل ہی سلب ہو کر رہ گئی۔ اب عورتوں کی عقل سروں میں ہوتی ہی کب ہے کہ سلب ہو۔ خرم نے کشن سر کے نیچے رکھتے ہوئے قہقہ لگایا۔ ہاں بھائی، ساری عقل تو خرم صاحب نے اپنے 1.5 من کے سر میں ڈلوا لی ہے، کسی کے لیے بچی ہی نہیں۔ مہوش سے رہا نہیں گیا تو چٹک کر بولی، کم از کم تمہارے لیے بالکل نہیں بچی۔ خرم نے افسوس سے سر ہلایا تو ایک زبردست قہقہ پڑھا۔ مہوش نے جل کر اس کے سر کے نیچے سے کشن
खींच लिया। नतीजतन उसका सर खट से कालीन से टकराया। इससे पहले कि दोनों के दरमियान मजीद मार का आराई होती, राफिया बेगम और आमना बेगम के आ जाने पर खुर्रम ने उसे सिर्फ घूरने पर इक्तफा किया। तुम जाग रहे हो मुस्तफ़ा? मोरे ने इसके कमरे के खुले दरवाजे से झांका। हाँ, आ जाइए मोरे। वो सोफे पर आड़ा तिरछा लेटा था। इसकी आवाज़ पर सीधा हो गया। मोरे उसके चेहरे पर बिखरे हुए तकलीफ दे रंगों को महसूस कर दुखी हो गई। तुमने फ़ोन पर बताया था कि 1 हफ्ता और रहोगे मुल्तान, और ये भी कहा था कि वहाँ से आकर मुझे एक अच्छी खबर दोगे कि मोरे, कुछ बताने को नहीं है मेरे पास। जो कहा था उसे भूल जाइए। वो कुर्ते का दामन झाड़ता हुआ सोफे से खड़ा हुआ। उसकी आंखों की सतह पर ऐसी सकूत थी जैसे ढलती शाम में सहरे पर सन्नाटा। बस यूं समझ लें कि मैंने एक शराब का पीछा किया था, एक साए के पीछे भागा था जो मेरा अपना ही था, और अपना साया भी कब साथ देता है मोरे। वो मजनू अंदाज में हंस दिया और कंप्यूटर की मेज पर आकर कीबोर्ड पर उंगलियां फेरने लगा। मोरे करब आमेज तहय्युर से उसकी तरफ देखती रह गई। वो तो एक आस में बैठी थी, एक उम्मीद में फिर से जी उठी थी। फ़ोन पर उनसे बात करते हुए उसने खनकदार आवाज़ में कहा था, मोरे, ऐसा लगता है मेरे अंदर बहुत से जुगनू जगमगाने लगे हैं। मुझे अपना आप रोशन होता हुआ महसूस हो रहा है। शायद ये उम्मीद का उजाला है, उम्मीद जो ज़िंदगी बख्शती है, रूह को ज़िंदा रखती है, एहसासात और जज्बों में तेल डालती है। इस धचके ने मोरे को कुछ देर के लिए गुमसुम कर दिया था। कितनी अजीब बात है मोरे, हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, इसके निज़ाम में तब्दीलियाँ लाने के जतन करते हैं, चांद सूरज पर दस्तरस चाहते हैं, मगर अपने ही जिस्म में धड़कते इस छोटे से खिलौने जैसे दिल पर दस्तरस नहीं पा सकते। उसके लबों पर फैली अफसुर्दा मुस्कुराहट में कदरे इस्तेहज़ाया मुस्कुराहट का रंग भी शामिल हो गया, जिसे जैसे खुद पर हंस रहा हो। मगर ये मुस्कुराहट चंद लम्हों बाद बिखर गई। दिल से उठने वाले दर्द को किसी लहर ने काट डाला। जब वक्त और हालात हमारे बस में ना रहें तो कहने वाले ठीक कहते हैं, हमें खुद को हालात के धारे पर छोड़ देना चाहिए। कभी तो हालात हमारे बस में होंगे। मोरे के हाथों की मोहब्बत आमेज लमस ने उसके चेहरे का तनाव ढीला कर दिया। इसने चौंकते हुए अफसुर्दगी के शहर से जैसे खुद को आज़ाद करते हुए एक गहरी सांस खींची और सर उठाकर उनकी तरफ देखने लगा। हाँ मोरे, मैं भी अक्सर सोचता हूँ कि हम जिंदगी को बिल्कुल सादा अंदाज में क्यों नहीं बदल करते। उन समझदार, मुतमईन और कानल लोगों की तरह, हालात के धारे पर बहते हुए लोगों की तरह। कितनी कम अक्ली की बात है। हमारे इस तरह रहने से ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। उसने तायद चाही, फिर एकदम हंस दिया। फिर नरमी से उनका हाथ अपने हाथों में लेकर थपथपाते हुए बोला, आप अभी तक क्यों जाग रही हैं? तबीयत ख़राब हो जाएगी। तुम भी तो जाग रहे हो। भला मुझे कैसे नींद आती? मोरे के चेहरे की सफ़ेदी में यकलख्त बहुत सी उदासी और वीरानी सी उतर आई। वो नज़रें चुरा गया। अब बुढ़ापे में वो नींदें कहाँ रहती हैं। आ जाए तो आ जाए, नहीं आती तो सोने की हज़ार कोशिश से भी नहीं आती। आप पिल्स ले लिया करें ना। चलिए कमरे में। वो उन्हें थाम कर उनके बेडरूम में ले आया। तैफी, तुम्हारे आका जान बहुत बीमार रहने लगे हैं। मोरे अपने बिस्तर पर आते हुए दिल गुफ्तगी से बोली तो शीशी से स्लीपिंग पिल्स निकालते हुए उसका हाथ एक लम्हे को ठटका। उसने मोरे की तरफ देखा, फिर गोली इनकी तरफ बढ़ा दी। हाँ, उन्हें अब आराम की ज़रूरत है। मैंने उनसे कहा भी है कि वो अब ज़मीनों पर ना जाया करें। शहबाज समझदार भी है, जिम्मेदार भी। उनको अब क्या फ़िक्र करनी है? उन्हें और मुझे तो एक ही बीमारी है मुस्तफ़ा, मोरे ने आहिस्ता आवाज़ में कहा और नढाल से अंदाज में तकिए पर सर डाल दिया। एहसास से जुर्म की चुभन हमें चैन नहीं लेने देती। आंसू एकदम उनकी आंखों से उमड़े। हमें तुम्हारी ज़िंदगी से खेलने का कोई हक नहीं था तैफी। हमने तुम्हें उजाड़ दिया है, बिखेर दिया है।
وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر رونے لگیں۔ مورے، آپ اگر ایسا سوچ رہی ہیں تو غلط سوچ رہی ہیں۔ وہ حیران ہوا، پھر افسردہ ہو کر ان کے نزدیک بیٹھ گیا۔ تم نے کبھی بچپن سے کوئی ضد نہیں کی، کوئی فرمائش نہیں کی۔ زندگی میں پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا، مگر وہ بھی میں تمہیں نہیں دے سکی۔ تمہیں اپنے فیصلے کی بھینٹ چڑھا دیا، تمہیں بالکل خالی ہاتھ خالی دامن کر دیا۔ مورے کے آنسو اس کے دل کو اذیت دے رہے تھے۔ وہ انہیں چپ کرانے لگا، تب آقا جان کی آواز ابھری۔ وہ اسٹک کا سہارا لیے دروازے پر جانے کب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہیں رو لینے دو مصطفیٰ، درد اور کرب کو آنسو بن کر بہنے دینا چاہیے، ورنہ یہ آگ بن کر اندر ہی اندر سب کچھ خاکستر کر دیتے ہیں، آدمی کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ ان کا سرخ اور سفید بارش چہرہ اتنا ویران اور کھنڈر دکھائی دے رہا تھا کہ مصطفیٰ کے دل پر چوٹ لگی۔ اسے تو کبھی بھی اپنے ان شفیق بزرگوں سے شکایت نہ ہوئی تھی۔ آپ لوگ آخر اس طرح کیوں سوچ رہے ہیں آقا جان؟ میں نے باخدا ایک لمحے کو بھی آپ لوگوں کو قصوروار نہیں گردانا۔ بھلا کوئی کسی کی زندگی کو اجاڑنے اور بنانے پر کب قادر ہوا ہے؟ اسے اپنے آصف بری طرح منتشر ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ دیشانہ سے شادی آپ کا نہیں، تقدیر کا فیصلہ تھا، اور میں دیشانہ سے شادی کر کے بھی کبھی نہیں پچھتایا، بلکہ دکھ اور پچھتاوے نے تو مجھے اس بات پر ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کر نہیں سکا، اسے کوئی خوشی نہیں دے سکا، اس کی مختصر زندگی میں کوئی رنگ نہ بھر سکا۔ اس نے آقا جان کو نرمی سے تھاما اور ان کے کاندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ پھیلایا۔ ہر باپ اپنی بیٹی کی خوشیوں کا متمنی ہوتا ہے، یہ اس کی محبت کی انتہا ہی تو ہے۔ ہاں، محبت کی انتہا ہی آدمی کو خودغرض بنا دیتی ہے۔ ایک افسردہ سانس آقا جان کے کھنڈر سینے کی تہہ سے نکل کر پھیل گئی۔ وہ پلٹ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس نے دکھ کے گہرے احساس کے ساتھ انہیں جاتے دیکھا۔ پھر اس نے مورے کو پانی پلایا، بستر پر لٹا کر ان کے پیروں تک کمبل کھینچ کر سیدھا کیا تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے ایک بار اس لڑکی سے ملواؤ مصطفیٰ، میں اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گی، اس کے پیر پکڑ کر تمہارے لیے بھیک مانگ لوں گی۔ ان کی آواز میں ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی کہ مصطفیٰ خان کا دل سینے میں پھڑکنے لگا۔ اسے ایک پل کے لیے کھڑے رہنا دوبر ہو گیا۔ کرب آمیز بیچارگی نے اس کے لب بھینچ دیے۔ مورے اسے التجا آمیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کا مضبوط کلائی پر ان کی کمزور گرفت بدستور تھی۔ ان کی انگلیاں کانپ رہی تھی۔ اس کے دل کے صحرا میں ریت سی اڑنے لگی، آنکھوں کی سرد جھیل پر دھند چھا گئی۔ پھر ایک گہری سانس کھینچ کر اس نے اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور نرمی سے ان کا ہاتھ تھپ تھپا کر بستر پر رکھ کر کمرے سے باہر آیا۔ وہ لان میں چلا آیا، کین کی بھیگی کرسی پر بیٹھ کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اسے لگا اس نے اپنے دل کی جھیل کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا، مگر مورے نے پتھر پھینک کر جیسے اسے ایک بار پھر منتشر کر دیا ہو۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ مسرت کسی خوشگوار منظر کی طرح اس کے وجود کے سامنے پھیلی دکھائی دیتی تھی، مگر باوجود چاہنے کے وہ ہاتھ نہیں بڑھا سکا تھا۔ وہ پیاسا ہی لوٹ آیا تھا۔ یک طرفہ سفر میں مزاحمت اور نبض آزمائی کی ساری طاقت ایک ٹھوکر سے بکھر کر رہ گئی تھی۔ اس نے کرسی کی بیک پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کی اور خود سے، ان سوچوں سے، ان منتشر دائروں سے نجات پانے کی کوشش کی۔ خرم کی سالگرہ تھی۔ وہ صبح سے سب کے پیچھے پڑا ہوا تھا، دیکھو گفٹ اچھا، بہت اچھا سا ہونا چاہیے۔ کیوں گفٹ اچھا کیوں ہونا چاہیے؟ مہاویش نے تنک کر اسے گھورا۔ میں تو بھائی تمہیں چنگم کا پیکٹ ہی دے سکتی ہوں، اس سے زیادہ میری جیب نہیں سہار سکتی۔ تو پھر شام کو کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں کھلانے کے بجائے میں گھر پر آلو چھولے کی پلیٹ لا کر تم لوگوں کو کھلا دوں گا، بلکہ صرف پتاشے ہی بانٹ دوں گا۔ وہ برا سا منہ بنا کر کرسی سے کھڑا ہو گیا تو سب کی ہنسی نکل گئی۔ چلو یہ تو اور اچھا ہوگا، ہم چنگم کے خرچے سے بچ جائیں گے۔ کیوں عادل؟ نازش نے تشکر بھری سانس کھینچی۔ دیکھا تم لوگوں نے کس قدر کنجوس قسم کے لوگ ہیں ہمارے گھر کے فرد۔ وہ روشانہ اور پربشا سے مخاطب ہوا، مگر مطلق کسی پر اثر نہ ہوا۔
नाजिश कंधे उचका कर रह गई। ये मांग कर गिफ्ट लेने की कहाँ कि तुक है खुर्रम भाई, पलविशा ने हंसते हुए कहा। जाहिर है जब लोगों को खुद ख्याल ना होगा तो एहसास तो दिलाना ही पड़ता है ना। खुर्रम ने जवाबन ठंडा सांस खींचा। फिर लिविंग रूम में दाखिल होते हुए तलाल को देखा और आहिस्ता से बोला, यहाँ के लोग एहसास से आरी हैं, किसी के नाजुक जज्बात और एहसासात को समझते नहीं। इसके अंदाज में हल्की सी शरारत अमेज मुस्कुराहट थी। तलाल ने कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया और अखबार उठाकर एक सिंगल सोफे पर बैठ गया। मांग कर छीन कर आप अगर हासिल कर भी लेंगे तो इसमें वो आसूदगी और खुशी तो नहीं हो सकती ना, चाहे मांगे का गिफ्ट हो, जज्बे हों या मोहब्बत। ये तो आपके कशकोल में पड़े खोटे सिक्के की तरह होते हैं, इनका मिलना ना मिलना एक ही बात है। रोशाना इस वक्त में पहली बार बोली। खुर्रम ने अब्रू उचकाकर उसे देखा तो वो हल्का सा मुस्कुराई। किसी के दिल में आपकी कदर और अहमियत का अंदाज़ा सालगिरह में शरीक लोगों या उनकी गिफ्ट से नहीं लगाया जा सकता ना। तलाल ने अखबार की ओर से बड़े बेख्तियाराना अंदाज में उसका खुशनुमा चेहरा देखा था। उसके जुमलों पर उसका जहन इस तरह मुंतशिर हुआ जैसे तेज़ हवा में यकदम खुल जाने वाली खिड़की कमरे में मौजूद हर शय को तितर बितर कर दे। एक हल्की सी सांस खींचकर उसने दोबारा नज़रें अखबार पर मरकूज कर दी, मगर खुल जाने वाली खिड़की ने जो परागंदगी फैलाई थी उसे समेटने में चंद लम्हे तो लग रहे थे। भाई क्यों बच्चे को तंग कर रहे हो तुम लोग? मेरा तो ख्याल है चंदा जमा करके इसे बड़ा सा डायनासोर खरीद देते हैं, बच्चा अब बहल जाएगा। रूबी भाभी अपने तई खुर्रम को पुचकारने लगी। आखिर साल में एक दफ़ा ही तो ऐसा मुतालबा होता है और ये कोई इतना नाजायज़ भी नहीं, क्यों लाली? सबकी हंसी बिखर रही थी, जिसमें पलविशा की आवाज़ सबसे ऊंची, तेज़ और पुरजोश थी। खुर्रम ने घूर कर उसे देखा तो वो कुछ खिसिया कर मुँह पर हाथ रख गई। खुर्रम, फिर पताशे तो खिला रहे हो ना? उसे कमरे से निकलता देखकर महविश ने हाँक लगाई। तुम्हारे लिए तो पताशे भी नहीं हैं। उसने जाते जाते कुशन उठाकर उसे खींच मारा। लगता है खुर्रम भाई नाराज़ हो गए। पलविशा खुर्रम के जाने के बाद महाविश से बोली। तो रहने दो, होने दो, महाविश ने बेपरवाही से कहा और चाय के खाली मग समेटने लगी। फिर पलविशा के चेहरे की तरफ देखकर हंस पड़ी। कोई नाराज़ बराज नहीं हुआ, आखिर उसे रात को तोहफे भी तो वसूल करने हैं हमसे। इसकी बात ने पलविशा को हैरान किया और ये हैरानी उस वक्त सिवा हो गई जब ढलती शाम में लवाद मास से लदा पदा वो घर आया। उधर लाला रुख के साथ मिलकर महविश और नाजिश ने डाइनिंग रूम और सिटिंग रूम को खूबसूरती से अरेंज किया। फिर खुर्रम के तोहफे निकाल कर टेबल पर सजा दिए। तलाल ने उसे बेहद कीमती रेस्ट वॉच दी थी। जाजिब और रूबी भाभी ने उसे कफलिंग का सेट दिया था, जबकि नाजिश महविश ने बॉय के साथ उसे शर्ट पैंट गिफ्ट किया था। लाला रुख ने उसके लिए कुछ सीडीज और किताबों का सेट दिया था। आदिल और आकिब ने मिलकर उसकी पसंदीदा परफ्यूम दी थी। रोशाना ने बेहद खूबसूरत कलम का सेट दिया था। हुस्ना आपा ने कार्ड और बुके के साथ चिट भेजी थी कि गिफ्ट उधार रहा। इनके शौहर की तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से वो नहीं आ सकी थी। एक पलविशा रह गई थी, जिसने खुर्रम के लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया था और अब मारे शर्मिंदगी के महविश और नाजिश के सर हो गई थी कि तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं, मैं भी कुछ ले लेती। ज़रूरत क्या है तुम्हें कुछ लेने की, तुम खुद जो शामिल हो। नाजिश ने मानीखेज़ तबस्सुम से उसे देखा, मगर वो खाक समझ पाती, जबकि पानी पीती रूबी भाभी को अच्छू लग गया। खुर्रम भाई तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। उसे खुर्रम की शरारतों और जुमलों से अभी से घबराहट होने लगी थी। तुम गिफ्ट दे भी दोगी तब भी वो तुम्हारे पीछे ही पड़ा रहेगा। भाभी गिलास रखकर उसकी तरफ आई। नीले रंग के स्याह कढ़ाई वाले सूट में वो बहुत दिलफरेब और निखरी हुई लग रही थी। इसकी चमकती आंखों में हकीकी घबराहट और खिफ़त का अंदाज था। भाई खुर्रम, विशी ने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया, इसलिए इसका गिफ्ट उधार है। किसी और अच्छे मौके पर उधार चुका देगी। रूबी भाभी खुर्रम की तरफ चली आई, जो सिटिंग रूम के कालीन पर बैठा सारे गिफ्ट खोल खोल कर देख रहा था। इसकी मौजूदगी ही मेरे लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। उसने सर उठाकर एक दिल आवेज मुस्कुराहट पलविशा पर डाली। रूबी भाभी बेसाख्ता हंस पड़ी।
फिर परविशा को देखकर आंख दबाकर मुस्कुराने लगी। चलो विशी, तुम्हारी तो छुट्टी हो गई, अब उधार चुकाने की भी जरूरत नहीं रही। खैर उधार तो उधार है, खुर्रम जल्दी से बोला। मैं कल ही खरीद कर दे दूंगी। परविशा कुछ इस तरह घबरा कर बोली कि खुर्रम को बेसाख्ता उमड़ आने वाली हंसी दबानी मुश्किल हो गई। खैर अब इतनी जल्दी भी नहीं है, मैं इंतज़ार कर लूँगा, मगर गिफ्ट बेहद अनोखा और ख़ूबसूरत होना चाहिए। ये कहते हुए उसने एक मानी खेज किस्म की सांस खींच ली। सोच लो, खूबसूरत और अनोखे गिफ्ट के लिए लंबा इंतज़ार हो सकता है। भाभी ने गोया उसे डराया, फिर हंसकर बोली, देख ले सू की टहनियों की तरफ, ये न पूछ इंतज़ार क्या शय है। कुछ खुदा का खौफ करें, क्यों इतना बुरा नक्शा खींचकर मुझ गरीब को डरा रही हैं आप। खुर्रम ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ झुर्झुरी लेकर भाभी को घूरा तो वो खिलखिलाकर हंसी। रात को हिना और आफाक का फ़ोन आया था। मरीज से वो दोनों खुर्रम को उसकी सालगिरह पर विश कर रहे थे, मगर खुर्रम तो मुख्तसरन ही बात कर सका। इसके हाथ से रिसीवर नादिश ने झपटा मार कर ले लिया। फिर महविश से साकिब ने, तुम्हारी वापसी का क्या प्रोग्राम है? लाला ने पूछा। मैं तो आना चाह रही हूँ, मगर आप ही मान कर नहीं दे रहे। वो तो कह रहे हैं अभी 15 दिन और रहेंगे। लाला ने महसूस किया कि हिना की सुई जहाँ अटकी हुई थी वहीं अटकी है अब तक। ताहम इसकी आवाज़ की ताजगी और आफाक के लहजे की शुफ्तगी और बशाशत ने इनके खदशे ज़ायल कर दिए थे। आखिर में तलाल ने आफाक से बात की और उससे उसके प्रोग्राम का पूछा तो उसने बताया, मेरा तो प्रोग्राम अभी मज़ीद आवारा गर्दी का है, मगर ये तुम्हारी भतीजी है ना, इसने नाक में दम किया हुआ है। इसे बड़े बड़े खुशनुमा पहाड़ों से डर लगता है, तो कभी पानी को देखकर चक्कर आ जाते हैं, झूलों में बैठने से गिरने का वहम लाहक हो जाता है, गाड़ी में बैठकर आसपास की खाइयों से खौफ आता है। अब बताओ क्या करूं? आफाक के लहजे में शरारत हुमक रही थी। हिना इसके हाथ से रसीफर झपटने की कोशिश कर रही थी। तुम ऐसा करो, इसे होटल के कमरे में बंद करके खुद घूमने फिरने निकल जाया करो। नाहक सरदर्दी क्यों लेते हो? तलाल ने भी जवाबन शरारत से कहा था। आफाक का कहका बर्जास्ता और बुलंद था। फिर उसने शायद हिना से कुछ कहा था। हिना ने इसके हाथ से रसीफर झपट लिया। चाचू, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, 1% भी सच नहीं बोल रहे। मैं इनके साथ बगैर डरे हर जगह गई हूँ, बल्कि एक दफ़ा तो खाई में गिरते गिरते भी बची हूँ। चलो अच्छा हुआ बच गई, वरना आफाक का क्या भरोसा, वो तुम्हें किसी खाई वाली में डालकर बाहर आ जाता। हाय चाचू, अब वो ऐसे भी नहीं हैं, इन्होंने नहीं तो मुझे बचाया था गिरने से। उसके मजाक को सच समझ कर वो जल्दी से बोली, मगर दूसरे ही पल तलाल के कहके ने उसे बुरी तरह शर्मिंदा कर दिया। मगर वहीं कहीं दिल के गोशे से खुशगवार हैरानी ने भी सर उठाया। वो मुद्दतों बाद तलाल का शफाफ तरोताज़ा कह कहा सुन रही थी। जब रसीवर दोबारा लाला रुख के हाथ में आया तो वो बोली, लाली क्या चाचू बदल गए हैं? उसके लहजे में अजीब तरह की बेताबी थी, जिसे तलाल का कहका लगातार देखने को दिल मचल गया हो। क्या मतलब? लाला समझ ना पाई या समझकर अनजान हो गई। कुछ नहीं। हिना की हल्की सी सांस रसीवर में गूंज कर रह गई। फिर वो बोली, रोशाना से बात करा दे लाली, रोशी मुझे बहुत याद आती है। क्या वो अभी तक यहीं पर है? अभी तो यहीं है, मैंने उसे ज़बरदस्ती बांध रखा है। लाला रुख ने यह कहते हुए रोशाना को हाथ के इशारे से बुलाया। उसे हमेशा के लिए बांधने की तदबीर कीजिए लाली, इस तरह काम नहीं चलेगा। हिना हंसी, कोशिश तो कर रही हूँ, काश मेरी दुआ कबूल हो जाए। एक भीची भीची सांस उसके सीने की तह से निकलकर फैल गई। फिर वो हंसकर जल्दी से बोली, तुम भी दुआ करना। फिर उसने रसीवर रोशाना को दे दिया। उसकी नज़रें रोशाना के महकते वजूद से होती तलाल पर जा ठहरी। लाली, हिना क्या कह रही थी तुमसे? वो खुश तो है ना? सादिया भाभी उसके नज़दीक आकर बैठी तो वो अपने ख्यालों से चौंक कर निकली। आफाक से बात हुई तुम्हारी? वो बड़ी तफ्तीश से पूछ रही थी। हाँ, वो दोनों बहुत खुश है और मज़ीद कुछ दिन ठहरने का प्रोग्राम है उनका। लाला ने उन्हें फिक्रमंद देखकर तसल्ली अमेज लहजे में कहा। क्या करूं, इस लड़की की तरफ से फिक्र सताती रहती है। हिना में जिद और खुदसरी नहीं है, सिर्फ बचपना है, और आफी बहुत समझदार है। वो हिना के मिजाज को अच्छी तरह समझता है। आप क्यों फिक्र करती हैं? ले ये केक खाएं। उसने सामने रखी टेबल से केक की प्लेट उठाकर सादिया भाभी की तरफ बढ़ाई।
अभी तो इतना बहुत सा उस लड़के ने ज़बरदस्ती खिलाया है। सादिया भाभी ने एक छोटा सा पीस उठाया, फिर एकदम किसी ख्याल के तहत बोली, लाली, असद भाई की बेटियां बड़ी प्यारी हैं, है ना? लाला रुख ने केक की प्लेट वापस टेबल पर रखते रखते बेख्तियार उनकी तरफ देखा और उनकी निगाहों का ताक़ुब किया जो रोशाना पर टिकी थी। वो उसे मोहब्बत पाश नज़रों से तक रही थी, जैसे दूर ही दूर से बलाएं ले रही हों। किसी अंदरूनी ख्याल के एहसास से उनकी आंखें चमक रही थीं। हाँ, दोनों ही बहुत प्यारी हैं। उसने प्लेट रख दी। पता है लाला, मेरा दिल क्या चाहता है? सादिया भाभी ने टिश्यू पेपर उठाकर उंगलियां पोंछते हुए कहा, फिर सरगोशाना अंदाज में मुस्कुराकर बोली, सोच रही हूँ असद भाई से उनका एक हीरा मांग लूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? रोशाना खुर्रम के साथ कैसी रहेगी? उनकी आवाज़ गो के सरगोशी से कुछ ही ऊंची थी, मगर लाला रुख को लगा इसकी समात में छक्कर चल गए हों, रूह तक में हलचल मच गई हो। वो कितनी देर हक्का बक्का इनकी शक्ल देखती रह गई, फौरी तौर पर किसी भी रद्द अमल के काबिल जो ना रही। सोचती हूँ अम्मी के कान में ये बात डाल दूँ ताकि वो असद भाई और भाभी से बात करें। लाला के दिल की हालत से बेखबर वो अपनी ही कहे जा रही थी। फिर टिश्यू की गोली सी बनाकर ट्रे में डाल दी और हल्की सी हंसी के साथ बोली, चलो अभी तो लड़कियां इधर ही हैं, मुनासिब नहीं लगता। जाते वक्त ही अम्मा से बात करूँगी। मगर हाँ, तुम एक काम करना लाली, रोशी तुमसे बहुत अटैच हो गई है। तुम इससे ज़रा उसका अंदिया लेने की कोशिश तो करना। जी बेहतर। लाला ने एक गहरी सांस खींचकर सर हिलाया और फिर आहिस्ता से वहाँ से उठकर लिविंग रूम से बाहर निकल आई। सादिया भाभी की ख्वाहिश बेजा या गलत नहीं थी। रोशाना थी ही चाहे जाने के काबिल। उसे बहू बनाने की ख्वाहिश कोई भी कर सकता था, और फिर खुर्रम भी उसे बेहद अजीज था, मगर वो रोशाना को तलाल से मंसूब करने के ख्वाब मुसलसल और मुतवातर देखती आ रही थी, और यूं ये झटका उसके असाब के लिए खासा भारी था। उसे ये सोचकर परेशान और दुखी कर रही थी कि अगर तलाल ने यही जिद रखी तो रोशाना इस की नहीं खुर्रम की बीवी बन जाएगी। उसे एकदम तलाल की जिद और अनानियत से खौफ आने लगा। अमूमन शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी, ये सोच इंसान को बहुत तन्हा और खुशियों से महरूम कर देती है। खुशियों के जुगनुओं के लिए अगर आप दरवाजे खिड़कियां नहीं खोलेंगे तो वो किसी और के दर पर चले जाएंगे। उन्हें तो किसी के भी अंधेरे मकान को जगमगाना है। जुगनू का काम रोशनी फैलाना है। अब ये आपके रवैये पे मुनहसर है कि इस रोशनी से खुद को मुनव्वर करते हैं या इनसे मुंह मोड़कर अंधेरे का सफ़र जारी रखते हैं। रोशाना असद ऐसा ही एक जुगनू थी जो कुदरत ने उनके घर की तरफ भेजा था, और वो दिल में ख्वाहिशमंद थी कि तलाल अपने दिल का दरवाज़ा खोलकर इस रोशनी को अंदर आने दे।